இது முக்கியமா என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் சாப்பிட்றது ஒரு மெடிசன் இல்லையா, அதெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணணும், அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண சொல்ல மாட்டேன். இது வந்து சப்ளிமெண்டரியா தான் நம்ம கொடுக்குறோம். இது ஓகே. கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 கஸ்டமருக்கு ரெகுலரா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அவங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. இதை சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு சரியான மாதிரி நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இலைக்கும் அவ்வளோ இது இருக்கா? மெடிசன் இலைக்கு வந்து ரொம்ப மெடிசனல் நிறைய இருக்குது. അതേ ആന്റി ആക്ഷൻ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. നമ്മളിന്ന് പളനിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് കുറച്ച് ലേറ്റായി, എന്താ പറയുക, സന്ധ്യ മയങ്ങി തുടങ്ങി. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന് എന്താ പറയുക ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ചധികം രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നേടാനും നിങ്ങളുടെ ശരീരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ കാണുന്ന ക്യാപ്സ്യൂളാണ്. ഇത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിരിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കുറേ മരങ്ങളുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുള്ളാത്തയാണ്. ഈ മുള്ളാത്തയിൽ നിന്ന് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സുകളാണ്. അതിലൊരു സാധനമാണ് ഈ ക്യാപ്സ്യൂൾ. ഇത് നമുക്ക് ചുമ്മാ കഴിക്കാം. ഇതിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഫുള്ള് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ഒരാൾ പരിചയപ്പെടാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ആരോഗ്യപൂർവമായ മനോഹരമായ ഒരു വീഡിയോ നേരുന്നു. ഹായ്, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன். உன் பேர் என்ன சொன்ன? துரைபாண்டி. ஓகே. இது முள்ளாத்தா தானே? இது பூரா இது முள்ளாத்தா. இது இந்த மரம் எல்லாமே முள்ளாத்தா தான். ஓகே. இவ்வளோ இது எவ்வளோ இருக்குது இந்த மரம்? 300 மரம் இருக்குது நம்மகிட்ட. அதுக்கு அந்த மாதிரி மார்க்கெட் இருக்கா இதுக்கு? இல்லை, நாங்கள் அந்தளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மக்கள் வந்து நிறைய தேடுறாங்க இதை வந்து. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അടക്കം നിറയെ ആളുകൾ മുള്ളാത്ത അന്വേഷിച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മുള്ളാത്തയിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആണ് അധികമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് നേരിട്ട് ലഭിക്കാറില്ല. എന്നാൽ ഈ മരത്തിന്റെ വേരിൽ, ഇലകളിൽ, പഴങ്ങളിൽ എല്ലാം ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി ഇത് കഴിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അധികമായി ലഭിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടിയും മുള്ളാത്തയുടെ ഇലകൾ ടീബാഗായും പഴങ്ങൾ പൊടിയായും ഉണക്കിയും ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വിറ്റഴിക്കും. ட்ரை பவுடராகவும் கேப்சூல்ஸாகவும் ட்ரை ஃப்ரூட்டாகவும் கொடுக்குறோம். இது வந்து இந்த இலைக்கும் அவ்வளோ இது இருக்கா? மெடிசன் இலைக்கு வந்து ரொம்ப மெடிசனல் நிறைய இருக்குது. அதே ஆன்டி ஆக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இந்த இலையை வந்து நம்ம வந்து டீயா சாப்பிடணும். காலையில் வெறும் வயிற்றுல டீயா குடிச்சோன்னா ரொம்ப நல்லது. இது ரெகுலரா ஒரு அளவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடம்பு வந்து நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கலாம். ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളോട് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ടീബാഗ് രാവിലെ ഒന്ന് കുടിക്കുക, ഉച്ചക്കത്തെ ആഹാരത്തിന് ശേഷം പഴം കൊണ്ടൊരു ജ്യൂസും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. കാരണം ഒരു പഴം 1-2 കിലോ തൂക്കം വരും. അത് മുഴുവനായും ഭക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. கிட்டத்தட்ட ஒரு 300-400 கஸ்டமருக்கு ரெகுலரா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அவங்களோட ஃபீட்பேக் எங்களுக்கு நிறைய இருக்குது. இதை சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு சரியான மாதிரி நிறைய ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து டீயா எடுத்துக்கிட்டு இந்த மார்பக புற்றுநோய், இந்த மாதிரி லேடிஸுக்கு இருக்கிற பிரச்சனையெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ கேன்சர் இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு வந்துட்டு திரும்ப வராமல் இருக்கிறதுக்கு இதை வந்து குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ரெகுலராக குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ഇതൊരു സീസണൽ ഫ്രൂട്ടാണ്. എല്ലാ കാലത്തും പഴം ഉണ്ടാവാറുമില്ല. അതിനാൽ ഈ പഴം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ബൈ പ്രോഡക്ട്സുകളും ചെയ്യും. ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച പൗഡറായി ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലും രോഗികൾക്ക് നൽകാറുണ്ട്. ക്യാപ്സൂൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഓരോന്ന് വീതം കഴിച്ചാൽ பூரா நம்ம இந்த மாதிரி பை ப்ராடக்ட்ஸ் பை ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் எல்லாமே. இது எத்தனை வருஷம் செடி இது? ഇത് வந்து 2 വർഷം தான் ആകുது. ഇക്കാണുന്ന ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള ഇലകളിൽ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നന്നായി മൂത്ത കരി പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകളാണ് ടീ ബാഗിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ட்ரையர்ல காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பவுடர் பண்றோம். இது சும்மா சாப்பிட முடியுமா? நம்ம சமைச்சு சும்மா சாப்பிட முடியாது. அந்த ஃப்ரூட் அப்படி சாப்பிடலாம். பழுத்ததுக்கு அப்புறம் சாப்பிடலாம். பிரச்சனை இல்லை. கோகனட் பாம் இது வந்து ஆர்கானிக்கா நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ഇക്കാണുന്നത് മുഴുവൻ എന്റെ തെങ്ങിൻ തോപ്പാണ്. ഓർഗാനിക് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവയെല്ലാം കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പഞ്ചഗവ്യവും ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡുകളും മാത്രമേ വളമായും ഉപയോഗിക്കാം. ഫീഡാ കൊടുക്കുறோம். வேற எந்த ஒரு பாட்டில் வெளிய இருந்து வாங்கி ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்கறது இல்ல. இது எத்தனை மரம் இருக்கு? இதுல 600 மரம் இருக்குது. 600 മരം. ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ നാടൻ വെറൈറ്റികളാണ്. തേങ്ങയ്ക്കും എണ്ണയ്ക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. இது வந்து பை ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் பண்ணிட்டு இருக்கு? ஆமா பண்றோம். உங்களுக்கு எவ்வளவு லேண்ட் இருக்கு? இது மொத்தம் 15 ஏக்கர் இருக்குதுல. 15 ஏக்கர் நீங்க இந்த மாதிரி ஃபார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென்னை அது ஊடால வந்து முள்சித்தாவும் பண்றோம் நாங்க. சூப்பரா இருக்கும். എന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ പൊതുവായി ഞാൻ കളനാശിനി ഉപയോഗിക്കാറേയില്ല. മുഴുവനായും മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കളകൾ നീക്കം ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു കർഷകൻ കൂടിയാണ്. ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം 15 ഏക്കറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ സ്വന്തം പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഇദ്ദേഹം ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി തന്നെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നുള്ളത്. അത് വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റും ഉണ്ട്. இப்போ தென்னை மரம் சுற்றி இந்த மட்டையெல்லாம் வெளியேற்ற மாட்டோம். തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന മടലുകളെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടി ചുവട്ടിൽ കൂട്ടിയിടും. അതിനാൽ നല്ല ഈർപ്പവും തണുപ്പും എപ്പോഴും തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിലുണ്ടാവും. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு.
எப்பவும் நல்லா ஈரமா இருக்கு, எப்பவுமே ஈரமா இருக்கு. இது எத்தனை வருஷம் தெங்கு? இது வந்து 20 வருஷம். 20 வருஷம். இதுக்கு இப்படி ட்ரிப் இரிகேஷன் இப்படி தான் கொடுத்தா? ஆமா ஆமாங்க. இதுல என்ன அட்வான்டேஜ் இப்படி கொடுத்தா? இப்போ இது வந்து தண்ணி வந்து மேல இருந்து விழும்போது காத்துல இருக்கிற நைட்ரஜனை எடுத்துட்டு விழுகும், நைட்ரஜனும் சேர்ந்து. இந்த தென்னை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 30 அடி இருக்குதுல, 30 அடி இருக்கிறனால நம்ம அந்த முள்சீத்தாவை வந்து நடுவுல வச்சிருக்கோம் நம்ம. ஓ ഇവിടെ മുള്ളാത്ത ഉണ്ടല്ലേ? நீங்க பேசிக்கலி ஃபார்மிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கா? இல்ல, ஆக்சுவலா நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். அப்படியா? ഞാനൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായി ആസ്ട്രേലിയയിൽ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ആളാണ്. 2018 ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലെത്തി കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ ഓർഗാനിക്കായി കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അവൻ ഈ പഴത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു. അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന കാലം. അങ്ങനെ ഞാനും മുള്ളാത്തയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഇവയുടെ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞതോടെ കൃഷി ചെയ്യുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி, நம்மளும் அங்கேருந்து வந்திருக்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், மக்களுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லும்போது இந்த பழத்தை எடுத்து நான் வந்து என்னோட தோட்டத்தில் வந்து பயிரிட்டு 2018 இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். இதான் நம்ம வாட்டர் சோர்ஸ்? ஆமாங்க. அப்போ இங்கே நிறைய தண்ணி இருக்கு? நிறைய 50 அடி ஆழம் இருக்கு இதில். இதுலையா? ஆமாம். ஐயோ, இதில் நீந்த முடியுமா? நீச்சல் பண்ணலாம். ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. இது கல் நேச்சுரல் கல் தானே? நேச்சுரல் கல். ஃபுல்லாகவே இது வந்து 1000 அடிக்கு கல் தான் இருக்குங்க. இது எப்படி இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுதுங்க? இது பழைய காலத்தில் அந்த ஏற்றுறதுக்காக அந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுது. ஓ அப்படியா? ஆமாம். சூப்பராக இருக்கு. ஃபார்மிங் எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்குமா? ஃபார்மிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம்ம எப்படி எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இல்லை, இதில் நல்ல இன்கம் இருக்கும். இன்கம் பை ப்ராடக்டாக பண்ணால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இப்போ நம்ம வந்து முள்சீத்தால வந்து பை ப்ராடக்டாக பண்ணி நம்ம ஒருத்தர் கொடுத்து அது வந்து அவர் சரியாயிருச்சு நம்ம சொல்றாரு இல்லைங்களா, அந்த சந்தோஷம் வந்து அந்த இன்ஜினியர் ஜாப்ல எனக்கு கிடைக்கல. அந்த இன்ஜினியர் ஜாப் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு தேடுதல் இருந்தது. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த உலகத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளால என்ன நடக்குது அப்படின்னு ஒரு யோசனை இருந்தது. ஆனா இங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ராடக்டா கொண்டு வந்து ஒரு மக்களுக்கு கொடுத்து அவங்க பயனடைஞ்சு நம்மகிட்ட வந்து திரும்ப எனக்கு உங்களால எனக்கு சரியா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது அதுல இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு மன நிறைவா இருக்கு. அப்போ உங்களோட வைஃப் அதுக்கு ஒத்துக்கியா? நீங்க அந்த ஜாப் எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லும்போது முதல்ல அவங்க சங்கடப்பட்டாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அது வந்து மாறி இருக்கு. அவங்களும் இதுக்குள்ள இன்வால்வ் ஆகி அவங்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. அவங்க தான் எல்லாத்தையும் மேக்சிமம் நிறைய வேலையா ஒரு 3-4 வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கொண்டு வந்தோம். ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி ஒரு கஸ்டமரை கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நல்லா வந்து இப்போ அவங்க வந்து முழு மூச்சா அவங்க வந்து என்னோட அதிகமாக வேலை செய்யறாங்க. இது பூரா ஒரு வில்லேஜ் தானே? வில்லேஜ், பாப்பம்பட்டி வில்லேஜ் தான் இது. ஓஹோ. இங்க ஃபார்மிங் மெயினா? ஃபுல்லாவே ஃபார்மிங் தான் இங்க. நல்லா இருக்கு. டேம், மலை அடிவாரம் டேம் இருக்கு. ஒரு 3 டேம் இருக்குது இங்கயா? ஆமா, குதிரையாறு டேம், அமராவதி டேம், திருமூர்த்தி டேம் எல்லாமே பக்கமா இருக்குது. நல்லா இருக்குது. ஹிமாவத் ஆர்கானிக்ஸ். ஓகே, அதோட மீனிங் என்ன? ஹிமாவத்ங்கிறது இமயமலையில் இருக்கிற ஒரு பீக்கோட பேரு. ஹிமாவத்ங்கிற ஒரு அரசனோட பேரு. அதனால அப்படி. இதுதான் நம்ம மெஷினரிஸ். இதெல்லாம் இது வந்து டீஹைட்ரேட் மெஷின். நம்ம அந்த பழத்தை கட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இதில் தான் நம்ம வந்து பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம அந்த பழத்தை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கோம். இது ஒரு மிஷினு. இது வந்து நம்ம எண்ணெய் ஆட்டுறது, தேங்காய் எண்ணெய் ஆட்டுறதுக்காக உள்ள செக் இது. இதெல்லாம் காய வச்ச தேங்காய் வந்து எண்ணெய் ஆட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கோம் நாங்கள். இதுதான் நம்ம மாடு கட்டுற இடம். நைட்டு மாடெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். இந்த நைட்டு கோமியெல்லாம் வரதெல்லாம் நம்ம அங்கே தொட்டியில் கலெக்ட் பண்ணிடுவோம். அந்த தொட்டியில் கலெக்ட் பண்ணிட்டு மாட்டோட சாணம், கோமியம், பயிர் மாவு இதெல்லாம் கலந்து ஜீவாமிரதம்னு ஒன்று ரெடி பண்ணுவோம். அதுக்குள்ள செட்டப் தான் இங்கே இருக்குது. ஆட்டு இருக்கு? ஆடு இருக்குதுங்க. இது எந்த மாதிரி ஆடு? இது செம்மறி ஆடு. இது செம்மறி ஆடு. அது ഇവരെല്ലാം ഇപ്പടി വിട്ടിട്ട്? ആമാ, അപ്പടി ഫ്രീ ആയിരിപ്പാങ്ക. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണ്ട. ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് നമ്മുടെ ഇവരുടെ വീടിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? இந்த மாடு வந்து நாட்டு மாடு. இது நாட்டு மாடு. இதோட கோமியம் சாணி தான் நமக்கு உரமா வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம். எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துறோம். அதுக்கு ஜீவாமிரதம் ரெடி பண்றதுக்கு தனியா மெஷினரிலாம் வச்சிருக்கோம். நம்ம ஒரு டைம் வந்து 3000 லிட்டர் ரெடி பண்ணுவோம் நம்ம ஜீவாமிரதம். அப்படியா? 15 நாளைக்கு ஒருக்க வந்து நம்ம உள்ள மரத்துகளுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்போம். ഇത് வந்து മുൾസിത ഡ്രൈ പൗഡർ. ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് ശുദ്ധജലത്തിലോ ജ്യൂസിലോ പാലിലോ ഒക്കെ കലക്കി കഴിച്ചാൽ ദിവസേന ഓരോന്ന് വീതം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം 10 കിലോ പഴം ഉണങ്ങിയെടുത്താൽ 1 കിലോ പൗഡറാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ അത്രയും പഴത്തിലുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് എല്ലാം ഈ 1 കിലോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ദിവസേന ഒരാൾ 2 ഗ്രാം പൗഡർ മാത്രം കഴിച്ചാൽ 10 கிலோல இருக்கிற நியூட்ரிஷன் வந்து 1 கிலோவா கன்வெர்ட் ஆயிரும். அப்போ ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணும் ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு 2 கிராம் தான் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஆளு அந்த பவுடர். அந்த அளவுக்கு வந்து நியூட்ரிஷன் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும்.
அந்த பழத்தை வந்து இது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அதாவது பழுத்ததுக்கு அப்புறம் ഈ പഴത്തിന് മധുരവും പുളിയും ഇടകലർന്ന ഒരു രുചിയാണ്. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും പുളിയായി. ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ட்ரை ஃப்ரூட்டா வச்சிருக்கோம். டீ பேக்ஸ் இருக்கு இதுல. ஓ இதுதான் டீ பாக்ஸ். டீ பேக்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அதே பாக்ஸ் தான். இது வந்து அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருக்கும். இதை கட் பண்ணி நம்ம கிரீன் டீ மாதிரி டிப் டீ தான் இருக்கும் இதுல. நம்ம சுடுதண்ணியில போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டா அதுல வந்து அப்படியே நம்ம சாப்பிடலாம். ഗ്രീൻ ടീയാ സാപ്പിടலாம் ഇത്. ഈ പഴത്തെ ഞാനൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ദിവസേന ഇവയിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം വീതം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. பாக்ஸா கொடுக்குறோம். ஒரு நாளைக்கு 2 எடுக்கிறோம். ஒரு மாசத்துக்குள்ள பேக்கேஜை நம்ம கொடுக்குறோம். இதை வந்து இது முக்கியமா என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. எப்படி அப்படின்னா ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട് സ്ഥിരമായി കഴിച്ചാൽ ക്യാൻസർ വളർച്ച തടയുവാൻ അത് സഹായകരമാവും. അതുപോലെ കീമോ ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കൂടുതലായി എനർജി നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. അവർക്ക് പഴയ ഉന്മേഷവും എനർജിയും വിശപ്പും ഒക്കെ നൽകുവാൻ നല്ലൊരു സഹായമാണ് ഈ മെഡിസിൻ. வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து ஹீமோ போயிட்டு வந்து எனர்ஜி லாஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அந்த இம்யூனிட்டிலாம் ரொம்ப லோவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மரத்தோட இலையை டீயாகவும் இந்த பழத்தை வந்து ஜூஸாவோ இல்லை பவுடர் ஃபார்ம்லேயோ எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா வந்து பூஸ்டப் ஆகி அவங்களுக்கு பசிக்கிறது, அந்த எனர்ஜி லெவல், அவங்களோட வேலையை அவங்க செய்கிற அளவுக்கு இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ கேன்சர் ക്യൂർ பண்ணுமா இந்த மெடிசின்? ക്യാൻസർ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുമോ എന്നതിനേക്കാളുപരി ഈ മെഡിസിൻ അവയുടെ വളർച്ച തടയുവാൻ அது வந்து அதிகமா ஆகாம அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஃபர்தரா டெவலப்மெண்ட் இல்லாம கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுக்குது நமக்கு. கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் சாப்பிடுறது ஒரு மெடிசன் இல்லையா, അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ பண்ணணும், അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് பண்ண முடியாது. അത് തെറ്റാണ്. പേഷ്യൻസ് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊന്നും നിർത്തുവാൻ പാടില്ല. ക്യാൻസർ മരുന്നുകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഈ നൽകുന്ന മരുന്ന് ഒരു സപ്ലിമെന്റ് മാത്രമാണ്. ഇത് ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ മാത്രം കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല. രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറഞ്ഞവർക്കും ഈ മെഡിസിൻ നല്ലൊരു ഉപകാരം. இதை எடுத்துக்கலாம். அந்த இம்யூனிட்டியை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம இது ஹெல்ப் பண்ணுது. நம்ம வந்து ட்ரெடிஷனல் முள்சீத்தா மட்டும் பண்ணல, ட்ரெடிஷனல் ரைஸும் பண்ணுறோம். ட்ரெடிஷனல் ரைஸில் எல்லா ரைஸுமே பண்ணுறோம். கருப்பு கவுனி, மாப்பிளை சம்பா, குள்ளக்கார், பூங்கார், கருங்குருவை, இந்த மாதிரி எல்லா ரைஸுமே பண்ணுறோம். இது வந்து நம்ம வந்து பேக்கிங் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கோம். இது சென்னையில் இருக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வந்து நம்ம அனுப்பி வைக்கிறோம். இது வந்து ഓക്കെ. അതായത് അരികളുടെ കറുത്തേരിയുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ അരി നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവുന്ന എല്ലാ അരികളും തന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ്. കറുത്തേരി ഇത് തന്നെ கருத்தரி. ஓகே. இதுக்காக இந்த ஆணையோட இது போட்டிருக்கு. இது வனம்ங்கிறது எங்களோட பிராண்டு. அதனால உருவாதுக்கு யானை தான் வந்து நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு காரணம். அதனால அந்த யானை வந்து எங்களோட எம்பளமா நாங்கள் யூஸ் பண்றோம். கருப்பு கவுனியோட அவுள். ஓகே. இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து பாலில் ஊற வச்சு அப்படியே சாப்பிடலாம். நம்ம சாப்பிடலாம். രക്തശാലി അരിയുണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക കറുത്തേരിയുണ്ട്, അതുപോലെ ഇത് என்ன അരി? அது வந்து கைக்குத்தல். அது எனக்கு அதாவது மெஷின் யூஸ் பண்ணாம கையிலேயே. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കൈക്കുത്തൽ അത് ഓക്കെ. അതായത് ഇത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരിയാണ്. പിന്നെ ബാംബു റൈസ് ഉണ്ട് இல்லையா? ஆமா, ബാംബു റൈസ് ഉണ്ട്. இதுதான் நம்ம ஆர்கானிக் கோகோனட் ஆயில். இதோட கலர் இப்படி தான் இருக்கும். இது எங்கேயும் நம்ம ஒயிட்டா தான் வரும். நமக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும். இது பார்த்தா இதோட வாசம் பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல், அப்படியே கோகோனட் வாசம் அப்படியே இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், സ്കിൻ കെയർക്ക് യൂസ് பண்ணலாம், മൾട്ടി പർപ്പസാ യൂസ് பண்ணிக்கலாம். ഇത് வந்து എഡിബിൾ ആയിൽ. ഇത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട്. ഇത് ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു മെഡിസിനായി തന്നെ പലരും കരുതാറുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ വാല്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പളഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗ്രാമമാണ്, നല്ല അടിപൊളി ഒരു പ്ലേസാണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഡക്ട്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്കിത് കൊറിയറായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. ലോകത്തിലെവിടെയും ഇത് കൊറിയറായിട്ട് തന്നെ അയച്ചു തരും. ആ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വിടവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.